बंधुगण कौन आमर भाग्य पूर्वर लेखा जाइछि आमे आम जीवन रे जहा किछि अनुभव करूछु ताहा पूर्वर स्थिर होइछि ना आमर कर्म आम भाग्य को बदलाई पारिबो। एही प्रश्न शताब्दी धरि समस्तक मन रे उठी आसीछि। गरुड़ पुराण परे धर्मग्रंथ एही रहस्य को उन्मोचन करने चेष्टा करिसंथि। गरुड़ पुराणर सेही ज्ञानवर्धक प्रस्तुति जे मनुष्यर भाग्य केबे लेखा जाए। मनुष्यर भाग्य तार जन्म पूर्वर लेखा जाए ना जन्म पर। नमस्कार बंधुगण, आमर एही चैनल प्रकाश ज्ञान टीवी को आपण को स्वागत। मित्रगण, आपण गरुड़ पुराणर एही ज्ञानवर्धक प्रस्तुति रे अजी जांतु। ता पूर्व आमे आपण को कहि देउछु जे एही वीडियो को अधा अधूरा देखिबा भूल आद्य करंतु नाही, कारण एहा गरुड़ पुराणर ज्ञानवर्धक प्रस्तुति जहाँ आपणक जीवन सह जड़ित। गरुड़ पुराणर एही रहस्यमय ज्ञान को जानिबा परे आपणक जीवन सह जड़ित समस्त लोभ क्रोध मोह दुखर अंत हेबो। मित्रगण, भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती केबे भी कौनसी व्यक्ति को गरुड़ पुराणर कथा को अधा अधूरा शुणिबा उचित नुहे, कारण अधा अधूरा ज्ञान सबुबेले विष सदृश होइताए। सेतिपाई मित्रगण, आपणको एहा ही अनुरोध जे एही वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिनि। एवं हाँ बंधुगण, कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण लेखि ईश्वर को आपणकर अभावर प्रकाश निश्चय करंतु। एथिरे आपणक जीवनरु समस्त दुखर अंत हेबो। जानिबा गरुड़ पुराण रे श्रीकृष्ण कहिचंती जे प्रत्येक मनुष्यर जीवन रे जहा किछि हुए ताहा जन्म पूर्वरु स्थिर होइथाए, ताकू केही टाळी पारिबे नाही। बंधुगण, गरुड़ पुराणर आमको जन्म मरण ठारू आरंभ करी वर्तमान जीवन किपरि बंचिबा एही सब जिनिष विषय शिक्षा दिए। आसंतु बंधुगण, आज आमे एक कहानी माध्यम रे जानिबा जे आमर भाग्य जन्म पूर्वरु लेखा जाए ना जन्म परे, जहा गरुड़ पुराण द्वारा कुहा जाइछि, जहा श्रीकृष्ण स्वयं नारद को कहिथिले। आज आमे सेही कहानी रु ही जानिबा। बंधुगण, एक समयर कथा। द्वारका नगरी रे दिने श्रीकृष्ण निजर दिव्य आसन रे बसिथिले। सेतेबेले देवर्षि नारद नारायण नारायण जप करू करू तांको पाखरे पहुँचिले एवं तांको प्रणाम करी कहिले, हे प्रभु, आपण त्रिकालदर्शी अटंती। मु शुणिछि जे जेउ जीव कथा मनुष्य जन्म निये कौन तार भाग्य पूर्वरु लेखा जाई थाए। हे प्रभु, मु जानिबाकु चाहुछि जे मनुष्य सहित जहा किछि घटना घटे ताहा तार जन्म पूर्वरु स्थिर होइताए ना से पूर्व जन्मर कर्मर फल भोग करे। कौन यह सत्य? कौन आमे आमर परिश्रम एवं बल कर्म द्वारा ताकू बदलाई पारिबा? तापरे भगवान श्रीकृष्ण देवर्षि नारदଙ୍କ कथा शुणी हसिले एवं कहिले, हे नारद, तुमर एही प्रश्न बहुत ही गुणकारी एवं महत्वपूर्ण अटे, जहाँ मानव जाति तार जन्म कर्म एवं मृत्यु उपरे आधारित। तापरे कृष्ण कहिले, हे नारद, मु तुमको एक कहानी सुनाउछि, जहा केवल तुमर एही प्रश्नर उत्तर देव नाही, बरं प्रत्येक मनुष्य पाई एक चेतावनी एवं प्रेरणार मध्य हेब। तुमे एही कहानी को पूरा ध्यान पूर्वक शेष पर्यंत सुन। कृष्ण कहिले, हे नारद, यह गरुड़ पुराणर कथा। जिए एही कहानी को अधा अधूरा शुणिबार भूल करे ता उपरे भारी संकट आसे, कारण अधा अधूरा ज्ञान सबुबेले विष सदृश होइथाए। कृष्ण कहिले, हे नारद, एही कलिजुग भरा संसार रे जेउ मनुष्य एही कहानी को पूरा ध्यान पूर्वक शेष पर्यंत शुणिबो एवं बुझिबो, ताकू एही संसार रु समस्त पाप कर्म क्रोध मोहरु मुक्ति मिलिबो। तापरे नारद कहिले, हे प्रभु, मु सेही कहानी रु पूरा ध्यान पूर्वक शेष पर्यंत शुणिबी। आपण सेही कहानी को निश्चय होई सुनन। तापरे श्रीकृष्ण नारद को सेही कहानी सुनाउचंती। श्रीकृष्ण कहिले, हे नारद, प्राचीन काल रे एक विशाल एवं समृद्ध राज्य थिला, जहार नाम मगधपुरी थिला। सेही राज्यर शासक राजा वीरधर थिले। से सर्वदा निज राज्यर प्रजांक कल्याण पाई काम करुथिले एवं धर्मर पालक करुथिले। से भगवान ठारू एक संतान आशीर्वाद चाहूथिले, जहा फल से निज राज्यर कार्यभार कौनसी योग्य उत्तराधिकारी को समर्पण करि पारिबे। तापर देवर्षि नारद कहिबा अनुसारे राजा वीरधर एवं तांको पत्नी उभय अनेक वर्ष पर्यंत तपस्या कले। एथिरे भगवान शिव प्रसन्न होई तांकु संतान प्राप्त हेबार वरदान देले। तापर दिने भगवान शिवंको आशीर्वाद रे रानी गर्भवती हेले।
ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାନ ଶାସକ ହେଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସେହି ଶିଶୁଟି ବିକଳାଙ୍ଗ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ତାର ଶରୀର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ରାଜା ବୀରଧରଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ବୀରଧର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏତେ ତପସ୍ୟା କଲି, ଯଜ୍ଞ କଲି, ତଥାପି ମୋ ପୁଅ ବିକଳାଙ୍ଗ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲା? ମୁଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? କ'ଣ ଏହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ବୀରଧର, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ଯେ ତୁମର ପୁତ୍ର ବିକଳାଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତୁମର ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ଏହିପରି କାହିଁକି ହୋଇଛି? ଏହା ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଏହା ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ପରିଣାମ, ଯାହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ତୁମର ଏବଂ ତୁମର ପୁତ୍ରର କର୍ମର ଫଳ, ଯାହା ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ। ରାଜା ବୀରଧର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁ ତାହା ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ପୁଅର ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେହିଦିନ ତୁମେ ଏକ ବିଶେଷ ସନ୍ତାନ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମିଳିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବିକଶିତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ସେହି ସମୟର କର୍ମରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ପରିଣାମ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜା ବୀରଧରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆମର କର୍ମକୁ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯାହା କିଛି ତୁମର ଜୀବନରେ ଘଟେ ତାହା ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ପରିଣାମ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମର ପୁତ୍ର ବିକଳାଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନିଅ, ତୁମର ଜୀବନରେ କଠିନତା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ କର୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତୁମର ପୁତ୍ରର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଠିନତା ଅଛି ତାହା ତାର ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ଯଦି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସରେ ଏହି କଠିନତାକୁ ସାମ୍ନା କରେ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଦିନେ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହାର କଳ୍ପନା ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିଥିଲ। ତାପରେ ରାଜା ବୀରଧର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବିଲକୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ହିଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ତୁମର ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗତା ଥିଲା ତାହା ତାର କର୍ମର ଫଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମର ଭଲ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରିଦେବ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ତୁମର ଭଲ କର୍ମର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଦିନେ ମହାନ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା କର୍ମର ଆଧାରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଲ କର୍ମ କର, ତୁମେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ସୁଖମୟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ରାଜା ବୀରଧର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବକର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ତୁମର ହାତରେ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କର୍ମ କର, ତେବେ ତାହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରି ପାରିବ। ଏଥିସହ ଭକ୍ତି, ସାଧନା ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳା ଯାଇପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ଆମେ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପୁଅକୁ ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ରାଜା ବୀରଧର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କଠିନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାହସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ସମୟ ସହିତ ସେହି ବିକଳାଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କଠିନତା ସହ ଲଢ଼ି ସମାଜରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ତାହାର ସଂଘର୍ଷଶୀଳତା ଏବଂ ସାହସ ରାଜ୍ୟରେ ତାହାର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇଲା।
କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ତୁମେ ଏହା ବୁଝ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଯାହା କର୍ମର ଆଧାରରେ ବଦଳୁଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ନିଜ କର୍ମକୁ ସୁଧାରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଏହା କେବଳ କର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କର୍ମର ପରିଣାମ ଅଟେ। ମିତ୍ରଗଣ, ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟେ ତାହା ଆମର ପୂର୍ବକର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ। ଆମର କର୍ମ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରୁ ଏବଂ ସତ୍ୟର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଦିଗକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଏହି ସଂସାର କର୍ମର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରିବ ସେ ସେହିପରି ଫଳ ଭୋଗିବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମାତାପିତା ସେବା, ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କାହାର ସହିତ ପାପ କରିଛି, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାକୁ କେବଳ ନର୍କରେ ଭୟଙ୍କର ଯାତନା ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜ କର୍ମ ସୁଧାରେ, ସେ ଏହି ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଏହି ସଂସାର ଏକ ଅବସର ଅଟେ। କର୍ମ, ଧର୍ମ, ସେବା, ସତ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ତାର ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ସାଥିରେ ଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବକର୍ମ ଫଳ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପର ଦଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସ୍ୱାର୍ଥ, ପାପ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ସେବାକୁ ଆପଣାଅ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ରହସ୍ୟ କହିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ, ସତ୍ୟକର୍ମ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାଜୋଖା ଏବଂ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନ ଏକ ବୁଣାଯାଉଥିବା କ୍ଷେତ ପରି ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣେ ସେହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେହି ରୂପରେ ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାର ପୂର୍ବକର୍ମର ଆଧାରରେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ତାର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ତାହା ହିଁ ହୁଏ ଯାହା ତାର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥାଏ। ତାର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କେହି ଟାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ସେବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ଆମେ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକର୍ମ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ପୁରାଣରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଠାରୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ପୁରା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକାଶ ଜ୍ଞାନ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।